तैयार करना उधर गन्ने, ये गन्ना है ना, ऊपर पाउडर है गन्ने का, इसके ऊपर पाउडर निकाल देना, पानी के धोना, कपड़ा लेके साफ कर देना। मगर इसकी आँख है, एक एक कातरी पे आँख होता है, जो अंदर की आँख जो निकलता है वो, ये आँख में केमिकल है। आप एक आँख में ऐसे करोगे तो आपको मालूम होगा छोटा सा बूंद काला निकलेगा अंदर से, छोटा सा बूंद निकलता है, वो केमिकल है કે બીજ છે, સમજી ગયા ને? આપણું બીજ છે ને કેટલું તાકાતવાળું હોય, આપણો પરિવાર ભેરો કરી દીધો એના, આપ એનો નથી એટલે વાત કરો તમે, હકીકત છે, બીજ તો બીજ જ છે, નપુંસક પ્રજા શું કામની તમને કેમ લાગે? તેમ ये बीज है, बीज निकालना पड़ेगा, वो आँख निकालना पड़ेगा। और आपके एक सेड़ी का साटा होता है ना, एक सेड़ी का साटा, गन्ने का एक साटा में 4 से 5 नींबू, 4 से 5 नींबू का रस निकाल दो ऐसे, चिचड़ा में नहीं जाने देना। छाल में केमिकल है, नींबू के छाल में कुछ केमिकल है, इसलिए खेती में काम कर रहा है। खेती में खाली रस निकालोगे तो काम नहीं, वो छातले तक अंदर, मैं बोलता हूँ कि 5 किलो अंदर डाल देना गौमूत्र में, वो पूरा काम केमिकल है इसमें, तो वो केमिकल वो इसमें आएगा नहीं। वो नींबू का जो रस निकालते हैं वो एक वाटकी छोटा सा बाउल लेना, वो फ्रोजन कर देना अगले दिन। कि आपको ऐसा लगता है कि मेरे को दो साटा शेड़ी का गन्ना दो लेके जाना है, तो 10 नींबू अंदर रस निकाल के फ्रोजन कर दे, और चिचड़ा वाले के पास चिचड़ा साफ करके, और आप टॉप लेके जाना इधर से, और शेड़ी का गन्ना का जो आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो उसके पास है तो भी साफ करके ऐसे करा दो। मगर जो रस अंदर से आता है ना, ये डायरेक्ट नींबू का जो रस बर्फ का गंगड़ा है ना, वो गंगड़े के ऊपर रख गिरेगा ना, तो केमिकल है, वो काला नहीं होगा। बाद में सीधा डायरेक्ट फ्रोजन कर दो, डायरेक्ट घर पे जाके, उधर तो फ्रोजन करने की कोई वास्तविकता नहीं है, वो इधर जो रस मांगता है तो वहाँ तो जाना पड़ेगा ना चिचड़े वाले के पास, अपने पास है तो बहुत अच्छा है। मगर ये चीज़ एक गन्ने के साठे में पूरा 5 नींबू, 2 नींबू, 2 साटा तो 10 नींबू, ऐसे आप नींबू के रस के फ्रोजन करना, बर्फ बना देना, अगले दिन वो इसके साथ के लेके जाना, और रस का जो रस निकलता है गन्ने का, वो रस इसमें आया, और बाद में बोतल पैकिंग करके फ्रोजन में रख दो, 24 घंटे में तैयार हो जाएगा, नहीं तो 48 घंटे में तैयार हो जाएगा। वो बाहर से येलो दिखाएगा, काला नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट जो वहाँ से आप जो इधर तक जो खेत से जो गन्ने का रस लेके आएगा, बाद में जो नींबू का गनगन आप डालोगे ना, तो भी काला हो जाएगा, वो पीला नहीं होगा। क्योंकि ये वातावरण से क्या होता है, कुदरती जो चीज़ है उसमें, मगर ये नींबू का गंगड़े का रस अंदर आ गया तो येलो कलर का बोतल में पैक कर दो और फ्रोजन कर दो। आपके वेला जब भी आता है तभी उसको पिलाओ, 1 महीने तक कुछ नहीं होता। क्या फ्रीजर के दरवाजे में 1 महीने तक कुछ नहीं होता, आप पियो। मैं आखी दुनिया बदलाई, मारी પાસે 48 आइटम है, कोई एसएस कलर मेजोरिटी नहीं, फ्रूटनी 48 आइटम है। તમે છે એ કહું, આજે મને મોકો નથી એટલે હું નહીં આવું બપોર પાછળ, કારણ કે તમે આવશો ને તમે જાજો, છોકરા છે ત્યાં કાઉન્ટરમાં, છોકરા છે, બીજો અમારો હરીશ કરી મારો દીકરો છે, બધું બતાવશે તમને। હવે કહેજો હરીશભાઈને મળવું છે એટલું કહેજો ખાલી, એ તમને બતાવશે। મારો મુદ્દો ત્યાં છે કે હું શેરડીનો રસ હું વેચતો હતો પછી, પણ શેરડી તો આ બજારમાં મળે છે એટલે કોઈ કિંમત નથી। गाय का दूध ये कच्छ में कीमत नहीं है, मगर गांधीनगर में 100 रुपये चल रहा है। मैं सूरत 8 साल पहले दुकान था मेरी, 9 महीने तक दुकान किया था, मगर आज भी नहीं अच्छा मिला। बाद में खींच के इधर आए, तभी 90 रुपये में देता था, तभी 30 रुपये 35 रुपये में गाय का दूध, आज 50 रुपये में मालदारी को देता हूँ। ऑरिजिनल, ये शाकभाजी नहीं खिलाता है, वो ऑरिजिनल दूध कहाँ से मिलता है, वो चीज़ पैकिंग करके जो दूध लेता है ना, वो मेरा परिवार है। क्या है? दूध लेने वाला मेरा परिवार है, देने वाला भी मेरा परिवार है। परिवार जैसे जो आप रखोगे ना तो पाप नहीं होगा। ગાંધીનગર લઈ જાવ છો, ડીપ ફ્રીઝ વાનમાં દૂધ લઈ નહીં નહીં, સીધું પેકિંગ કરી રાત્રે પહોંચી જાય, સવારે પેપર વીટી દે, થર્મોકોલ જેવું થઈ ગયું ભાઈ, એવું ને એવું પેકિંગ ને પેકિંગ પહોંચી જાય, પછી ત્યાં જઈને પાછો 1 દિવસ ડીપ ફ્રીઝમાં મૂકી દે છે। બોટલ ગાંધીનગરમાં હાલતી ચાલતી ગાડી છે, બરાબર, ગાંધીનગર હાલતી ચાલતી। હમણાં 2 તારીખનું ઓપનિંગ કરી વિધિવત, હા 2 તારીખે બલરામ જયંતિ। ક્યાં દૂધ તો અહીંયા ભુજમાં ઘણું પડ્યું છે, કોણ લે? ના મારે ત્યાં સ્ટોલમાંથી આવે તો મળે, એ 80 રૂપિયા આપું છું, અહીંયા 80 રૂપિયા આપું છું, હા એ લઈ જાય ને। પણ 80 રૂપિયાનું દૂધ તમારે 30 રૂપિયાનું ઘી નીકળે જ અંદરથી ભાઈ, પેલું સમજી લેજો। અને દૂધમાંથી માખણ કાઢવું અને પૂરેપૂરું તમને હજી શીખડાવી દો, દૂધ તમારા ઘરનું છે, ચાલો તમારે કાંઈ નથી કરો, એ દૂધને તમારે
1 લીટર દૂધ તપેલીમાં નાખી દો, તમે ગરમ કરો, જેવો ગેસ જેવું દૂધ ઊંચું આવ્યું ને ઉંબાડવાનું તૈયાર થઈને એને ઉંબાડવાનું નહીં, એને જેવું ઊંચું આવવા માટે ગેસ બંધ કરો, ઉપર એને કપડું ઢાંકી દો, હવા નીકળી જાય એ પ્રમાણે તમે કપડું ઢાંકી દો, કે જારીવાળું તમે કોઈ બી છીપું ઢાંકી દો, કોઈ બી હોય એને ઢાંકી દો, 4 કલાક નોર્મલ થશે. નોર્મલ દૂધ થઈ જાય પછી ફ્રીજમાં તમે મૂકી દો, ઉપર તર આવી જશે પૂરેપૂરી, પછી તર બધી ઉપાડી અને દૂધ બધું તમને પાછું કામ આવશે. અને એ ઘી તમારે 1 લીટરમાંથી તમારે 1 મહિનો ઘી લો, દૂધ લો એટલે 30 લીટર થાય. 1 કિલો ઘી લેવાની મારી જવાબદારી. મેં ગાંધીનગરવાળા મારા લેક્ચરમાં કીધું 1 મહિને 1 કિલો ઘી, ત્યાં 2000 રૂપિયા કિલો છે. 2000 રૂપિયા કિલો ઘી, તો 2000 રૂપિયા તમારા નીકળી ગયા કે મને તો 3000 દેવાના, તમારે 1000 રૂપિયાનું દૂધ થયું ને કે રાજી રેડ થઈ ગયા, ચાલુ થઈ ગયા બધા. મૂળ સુધી હકીકતની ખબર નથી. પછી વિષય છે કે મેં તમારે હાર્ટ બ્લોક નહીં થાય કે હાર્ટ બ્લોકની એક તમને દાખલો દઉં. દાખલો, ગાયના દૂધમાં ને ઘીની તાકાત, કેમ કે હું પ્રચારક છું, તે મનોજભાઈ પ્રચારક છે, આવા તો તમારા મારા જેવા બધા પ્રચારક છે. મારા ઘરના બૈરાને કપાણ લાગી ગયું, તો गर्मी की सीजन में वो गर्मी लग गया तो शरीर में मजा नहीं था, तो क्या करा डॉक्टर के वो बॉडी चेक कराओ. तो हमारे लेवा पटेल समाज की बड़ी हॉस्पिटल है, ये बॉडी चेक किया तो कुछ नहीं निकला. तो हमारे महादेव पटेल डॉक्टर था, मेन डॉक्टर, उसने बोला वेलजी भाई के कुछ दिखाता तो नहीं है, मगर अहमदाबाद सिम्स में बताया हो. तो मैं सिम्स में गया, तभी मैं महादेव पटेल साहब को, मैं सीटिंग पे दोनों बैठे थे, मैं तो वो आप बोलोगे तो मैं मुंबई जाऊँगा, अहमदाबाद जाऊँगा, मगर ये गाय का दूध पीते हैं हम और गाय का घी खाते हैं. तो कितना घी खाते हैं? मेरे को महीने में 4 किलो घी खाते हैं, 2 आदमी खाते. हमारे घर में तेल नहीं है, तेल का यूज नहीं करता है. 2 चमची घी नाखो ने वघार में है मरवानो शू करवा आ मरसे ज नहीं दो बोटो आ તમને કેમ લાગે? ગાયનું ઘી જ ખાવું છું કીધું. અને મહાદેવ પટેલને જે શબ્દો દીધા ને, મહાદેવ પટેલ સાહેબ મેં કહું મારા બૈરાને જો બ્લોક થઈ ગયો હે તો આજથી હું ગાયનું દૂધ અને ઘીનો પ્રચાર કરવાનું બંધ કરી દઈશ. મેં મારું શરીર જ ગાયના દૂધનું બંધાયેલું છે. એટલે કહું છું ગાયનું દૂધ તમે શંકરિયાનું દૂધ કોઈને પાજો નહીં, એના છોકરાને ડાયાબિટીસ ન થાય, એ બીમાર ન પડે, એની જવાબદારી આપણી જ છે ભાઈ. તમારથી વેચાય નહીં તો કાંઈ વાંધો નહીં છે, બરોબર ને? મુદ્દો ત્યાં છે કે જે ચીજ વેચો છે ને એ અમૃત હોવું જોઈએ ભાઈ. એટલે આ ચીજને જ્યારે ત્યાં પાછા 27,000 ભર્યા અને આખું એન્જિન ચેક કરાવ્યું શરીરમાં, પણ ડૉક્ટરે કીધું કે બાપા શું થાય? મેં કે ઓયા કરેલી કાંઈ છે જ નહીં, દેખાતું કાંઈ નથી. તો પછી એને તોય દવા લખી દીધી મારા વાળા 2400 રૂપિયાની. તો મેં કાંઈ છે નહીં તો શેની ચોરી, એને કમાણી કરવાની હોય ને, વળી આવે અહીંયા. એ ડૉક્ટરે ખાલી કીધું ને મારે તમને કાંઈ નથી, રસ્તામાં જ હાજી થઈ રહી, પછી ગોળી ખાધા વગર. પછી 2-3 થી પાડે વળી ઉકાળા કરવા માંડી. મેં કીધું તું એમ કરા ગોળી નાખ પરી, હવે માતર બનાવીને ખા ને બદામ ને પિસ્તા ને ઠોક, બીજી વાત ખોટી છે. હે કાંઈ નથી, આ તોને તડકો લાગી ગયો. પછી તડકો લાગ્યો શું થાય? કપાળ લાગે ને એટલે અંગારા રાખીને આકડાના પાંદડા રાખી અને મેં પગમાંથી છાસને રાખ થઈ ઘોડા જેવી. આ ગાયના ઘીના દૂધના પ્રતાપથી કોઈને હાર્ટ બ્લોક નહીં થાય. આજે અમારા માધાપરમાંથી 6 જણાને વીણી લીધા, વાડીવાળાને. કોઈ હાર્ટવાળો ગયો, કોઈ કેન્સરવાળો ગયો, મારો સગો ભાણેજ ગયો હમણાં. એ ભાણેજને 17 વર્ષ પહેલાં વાડી કી આવ્યો હતો. એનું નામ હતું प्रेमजी भाई. उसको बोला कि प्रेमजी ये शंकरिया क्यों बांधा है? कि मामा अगर उसमें तो इतना दूध निकलता है, कुछ नहीं निकलता है क्या? इतना दूध? अरे मेरे को आना दिन मरी गया कैंसर થાય કે તો કે એમાં કાંઈ ન વરે કે એ તમારું વાંચું નથી. આજે એને કેન્સર થયું, ઘર ખાલી થઈ ગયું, આ મરી ગયો એ માણસ. 17 વર્ષે ગયો, બીજી પેઢી 5-10 વર્ષમાં લઈ ગયા. આજે 28 વર્ષના ને એટેક આવી ગયા, 2 છોકરા આટલા મૂકીને હલાઈ ગયા. એનું કારણ શું છે? તમે ને હું છે, કોઈ નથી. આ તમને કેમ લાગે છે? આપણે છીએ, આપણે પ્રજા તો છીએ ને. હે ઓલું દૂધ બનાવતો જામનગરમાં, એ રાક્ષસ છે, માણસ ક્યાં છે? રૂપિયા કમાવા માટે માણસને મારી નાખો, આ કોની જવાબદારી છે? તમને કેમ લાગે છે? હે એની બેન દીકરીને તમે પૂછા તો કરો, એની ઘરમાં હાલત શું થઈ છે? હે કોરોનામાં કેટલા ઘર ખાલી થઈ ગયા. હે એને ઘરે હું રામ કરો હજી આજે જાઉં, એને બિચારાને હાલત શું? હે 2 છોકરા મારા વેવાય છે ને, સગો દીકરો દીકરા 2 અલગ ગયા. 15 વર્ષ ને 17 વર્ષના 2 છોરા રહ્યા ઘરમાં. કોઈ તો ડૉક્ટરની ડિગ્રી લેતી હતી, ડૉક્ટર વાળીને તું ભણી લે, આ છોરાને ઉતારી નાખ્યો વાડીમાં. શું કરો તમારે? ચોપ્પા કોણ દુવે? મારો છોકરો જ આવતો ત્યાં, ગાયું દુવે કોણ? આ સ્થિતિ આપણા ઘરમાં આવી. તો એ ઘરની અંદર कोई भी आदमी को गाय का दूध वो पीता है ना, कुछ नहीं होता है. गरम करने दूध पीવું છે કે ઠંડુ પીવું છે? ठंडू पियो ने, शेड़ काढ़्યું दूध
આ માવડી પીતી હતી માવું આપણે શેડ કાઢે દૂધ પાતા તે તો આ છાતી ધબધબાવીને હજી ગરમ કરાય કે તો ગરમ કર્યું તો પછી પીવાનું પીએ શેડ કાઢ્યું દૂધની તાકાત છે ભાઈ હજી પીજો તો બીપીએલ જતું રહે નહીં મટી. એ મારો વિષય નથી હું ડોક્ટર નથી હકીકત છે ને હું ડોક્ટર નથી ભણેલો નથી પેલી મલાઈ વાળી ઘીની કરી એમાં તો મલાઈ વાળું ઘી ને માખણ વાળું ઘીમાં તફાવત છે. मलाई माखन और माँ वो पॉइंट अच्छा है વલોણા वो गांधीनगर वाला को मेरे को पूछा कि ये दूध मेरे दूध जो माखन जो निकलता है वो मलाई है वो माखन नहीं है मलाई है उसको दोनों का नाम जो अलग अलग है ठीक है ये कपड़ा है ये पाटलून का कपड़ा है ये शर्ट का कपड़ा है ना ये कपड़ा दोनों मगर है दूध में से निकलता है तो मैं गांधीनगर वाले को 2 तारीख को मैं बोला वो चीज़ आपका पॉइंट आया वो पॉइंट में बोला कि वे ये जो मलाई निकला आपको जो 24 घंटे तक जो मलाई है ना वो छाछ में रख देना छाछ के अंदर आप छाछ तो घर में बनाता है ना तो छाछ के गिलास में छाछ भी खट्टी हो जाएगी और आपका जो मक्खन है ना वो माखन हो जाएगा मलाई में से माखन हो जाएगा ऐसे ऐसे करो माखन निकल जाएगा तो ऐसे ऐसे भी हो सकता है छाछ में अंदर डाल दो 2 दिन रख दो 1 दिन रख दो तो सीधा माखन हो जाएगा क्योंकि गाय का दूध है ना दूध का जो मलाई के साथ जो दूध है ना वो निकल जाएगा छाछ में चला जाएगा तो छाछ में चलाएगा वो माखन माखन रह जाएगा तो माखन का जो घी है ना वो अलग प्रकार का है तो मलाई का अलग प्रकार का मगर है गाय का पाप नहीं करेगा मगर चीज़ है मगर जो वलोना का जो दूध बने वो वलोना का मलाई में से ऐसे बनाना पड़ता है नहीं तो घर पे आप दही जमाया तो दूध गर्म किया 1 गिलास के 2 गिलास इसमें वो माखन डाल दो बस जमाने के समय टाइम तो जो मलाई जो निकला ना उसके अंदर डाल दो बाद दूसरे दिन ऐसे ऐसे कर दो सब निकल जाएगा और छाछ भी घाटी हो जाएगा और मलाई का जो पॉइंट है वो मलाई में से सीधा माखन हो जाता है ऐसे न ऐसे चीज़ मेरा टाइम एक वस्तु है मैं आपको बोलता हूँ जो बटेका जो आप जो बुआई करते हैं ना तभी घाटी छाछ मैंने लिखाया घाटी छाछ का पट देना और ऊपर राख भेरा कोई यज्ञ प्रसंग होता है ना वहाँ से राख लेके आना वो जड़ी बूटी है मगर आपके खेत है तो खेत में जो गोबर है ना गोबर निकाल के छाना सुखा के बहुत थोड़ा तैयार कर दो वो बटेका आप लगे तो कभी जो इधर जो काला होता है ना काला कभी कोई काला भी हो जाता है क्या होता है फूग होता है ना हम एंगारा बोलता है गुजराती भाषा में आप कहीं एंगारो आ गयो बटेका आवी वो बास भी करता है वो ऐसे न ऐसे रताड़ू गाजर होता है उसमें भी होता है रताड़ू गाजर में से तो वो उसका वेला लगाता है ऊपर से ठीक है ये तो बटेटा लगाना पड़ता है दोनों का वातावरण चीज है मगर होता है जमीन में वो जमीन में होता है तो मगर आपके दूध का स्प्रे करो कभी बटेटे का जब फूल आता है ना ऊपर फूल तो आता है ना इसका ऊपर है मैं आपको कभी मेरे को फ़ोन करना मैं है गुजराती में मैं आपको आकी दुनिया भेज दूंगा गेहूं में खाली 1 केरा छोड़ दो गेहूं में जब ये डूडी आ समझी गया ना એટલે અમે એટલા ભાગશાળી છે અને દુનિયા લેવા આવી છે હવે કચ્છની અંદર હે કચ્છનો આંબો છે તમે ભૂડિયા બ્રાન્ડનો માગ છે જેને બ્રાન્ડ છે એ બ્રાન્ડવાળા અંતે પહેલા જ હું 100 રૂપિયાથી કિલો ઓછો વેચતો નથી પછી પ્રોસેસ કરીને આજે 250 280 રૂપિયા હું કિલોનો રસ વેચું તમે છે કહું 2 કિલો કેરી હોય સમજી ગયા ને મોટી કેરી મેં વેચી નાખી પછી નાની કેરી છે ને એમાં રસ એવો જ નીકળે ભાઈ સમજી ગયા ને તો રૂપિયા મળે આ લીમડો છે ને લીમડો મને 10,000 રૂપિયા દે હું લીમડાના ફૂલે વેચું છું 1700 રૂપિયા કિલો વેચું છું આ ડાયાબિટીસ વાળા લઈ જા આપણે ડાયાબિટીસ કરી દીધું ઘણા યુરિયા પૂરી ખવડાય તમને કેવું લાગે આ લીમડાના ફૂલે વેચું છું તમે જોજો તમે કાઉન્ટરમાં જાશો હે કારેલાનો પાવડર છે લીમડાનો સરગવાનો પાવડર આ બધું વેચું મુદ્દો ત્યાં છે સામેથી આવીને લઈ જાય છે મારું ખોટું છે એક ડબલા ઉપર પણ વસ્તુ છે કે ચીજ આપી છે પછી લીમડાના ફૂલને બદલે તમે બીજું કંઈક ભરી દો તો એની કોઈ કિંમત નથી ભાઈ એ ग्राहक तुम्हारे डायबिटीज वाला पिए कौन सा वो लीम है ना हाँ लीम का पत्ता नहीं वो फूल आता है सीजन में वाइट फ्लावर वो सड़ी के साथ ले लेना बस मेहनत करना 300-400 रुपया तो खर्च लगता है किले पास मैं मजूरी देता हूँ हाँ वो सुखाना वो छाए में सुखाना पड़ता है धूप के समय है ना उनाड़ा का गर्मी का तभी सूखा जाता है वो सूखा जाता है तभी उसको ग्राइंडर करके वो पिलान करके पाउडर बनाते वो पाउडर पैकिंग कर देते बहुत बढ़िया चीज़ है हाँ तो डायबिटीज वाला कंट्रोल रहे फूल ना सड़ी सही सड़ी सही सड़ी सही सड़ी सुखाવી નાખી ભેગી સળીમાં છે ને સળીમાં તાકાત છે હા તમને એક ડાયાબિટીસની થોડીક દવા બતાવી દઉં ડાયાબિટીસ ટાઈમ તો થઈ ગયું પણ એક મુદ્દો તમને દઈ દઉં ડાયાબિટીસ જેને હોય ને એને ટ્રાય કરજો ગોળી થોડીક ઓછી થશે ભગવાન આશીર્વાદ દે તો
3 લસણની કઢી, કેટલી? 3. રાત્રે ખીચડીમાં ખાવાની, બરોબર. પછી રાતે સૂઈ જવાનું. મીઠાશ તો ખાવાની મનાઈ થઈ ગઈ આપણે, પણ ડાયાબિટીસને કંટ્રોલ કરવામાં ઘણું બધું કામ આવે છે. 3 જ કઢી ખાલી લસણની ખાઈ લેવાની, નાની કઢી હોય તો 4 કાચી કઢી, શેકવાની નહીં, કાંઈ નહીં કરવાની. અને એ કઢીને તમે રાતે ખાઈને સૂઈ જાઓ. સવારે ઉઠીને આ બધા દાંતણ ભેગા, દાંતણથી આપણે પરા થયા ને એટલે આ થાઇરોઇડ થયા ને ડાયાબિટીસ થયા ને બધું થયું. સવારે ઉઠીને લીમડાનું દાંતણ તમારે ચાવવાનું, એનું જેટલું થૂક થાય ને એટલું બધું ઉતરી આવે. લીમડાનું, लीमड़े का दातड़ है ना, उसका जो रस निकलता है वो रस पी जाओ. और दूसरा कार्यक्रम पूरा हो गया, स्नान कर लिया, पूजा पाठ कर लिया, और 5 से 6 पत्ता तुलसी का, कितना? 5 से 6 तुलसी का पत्ता इन्हें चावी लेवाનું. ऊपर 9 से का पानी, खाली छोटा सा गर्म पानी पी के 1 घंटे तक कुछ नहीं लेना, डायबिटीज कम हो जाएगा. टेस्ट करो, सब कुछ घर में है. થાઇરોઇડમાં તો સાહેબ થાઇરોઇડ લીમડાના આ પીઓ ને કાંઈ નથી. આ થાઇરોઇડ દીધું જ આપે બધું. આ સવારે ઉઠીને બ્રશ, સવારે ઉઠીને બિસ્કિટ, સવારે ઉઠીને આ બ્રેડ, આ બધું આવ્યું ક્યાંથી? બાજરાના રોટલા ખાધા, કાંઈ નતો પાણા પડ્યા. હજી હું બાજરાનો રોટલો ખાઉં, સવારે 1 રોટલી ખાઉં, ખાલી 1 જ. એ પ્રેશરની ગોળી ચાલુ થઈ ગઈ, કેમ ચાલુ થઈ ગઈ ખબર નથી. ડૉક્ટર કે પ્રેશર મેં કીધું તેલવાર થઈને, ના 1 ગોળી ખાવી પડે. ખાઈ લેશો, હવે તારું માનવું પડે, થોડાક દી રહી હોય. કેમ? એટલે આ મોજ છે ભાઈ શરીરની. બપોરે બાજરાનો રોટલો ને દહીં મળી ગયું, કાંઈ જોતું નથી ભાઈ. એમાં આમ જમવાનું તો અઠવાડિયે બંધ કરી દીધું, સાંજે ફ્રૂટ જ થોડું ખાઈ લઉં. શરીર પડ્યું 110 કિલોનું, ઘટવાનું જ નથી. ડૉક્ટર કે વજન ઓછો, મેં વજન ઓછો કરે, તારી ગોળી ખાવીને તમને કેમ લાગે? એ શરીર તો કુદરતી બાંધો છે ભાઈ. ऐसा शरीर था मेरा एक दिन, आज नहीं है तो मजा है. क्या कर रहा है वो जीवन में मजा है. बाकी કોઈ બી ફસલનો તમને કામકાજ હોય, મારા મેં નંબર દીધા છે 3 થી 6, બધાને નંબર દેજો, આખી દુનિયાને દેજો. હું થાકતો જ નથી, મને થાકડો લાગતો નથી, પણ માપીને રોજ ફોન નહીં કરો. તમને તકલીફ પડે તમારા લેટર વાંચી લો, હું તમને વોટ્સએપે કરી દઈશ. વસ્તુ ત્યાં છે કે જે ચીજ હું બોલ્યો છું ને એ બધું છે મારા વોટ્સએપમાં, એ તમે લખી દીધું છે. બાકી તમને કાંઈ બી મુશ્કેલી હોય તમે બેન દીકરીઓને તૈયાર કરો. તમને રૂપિયાવાળું થવું છે, હે? તમે મકાઈ વેચીને 1 એકરમાંથી 5 લાખ રૂપિયા હું તમને બનાવું. 5 લાખ રૂપિયાની મકાઈ તમે બનાવો, તમારે કામ નહીં આવે, હું કરી દઈશ. તમને તમારી જ વાડીની પૈસા તમારે લઈ જવા. સમજી ગયા ને? મુદ્દો ત્યાં છે. તમે રોજ 200 મકાઈ વેચો, એટલા દાણા રોજ વાવવાના, તમારે ડીપ ઇરિગેશન કરી દેવાનું. 100 છોડવા વાવો એટલે તમારે 200 તો મકાઈ થાય ને. રોજ 100 દાણા ચોપી દેવાના. તમારે એટલી કરી સાંજે સીગડીમાંથી જઈ અને બજારમાં ઉગવાનું. તમારે 2 જણા, વનીને વનાને બેયને. રોગો વનો ઉગશે તો બાજુમાં કોઈ નહીં આવે. હે, ભક્તિ અને ધર્મ 2 ભેરું છે, જરૂર પડે, તમે સમજી લીધું. હે, અને અમે માર્કેટ એટલે સર કરી છે. દવા કરો અમારા ભૈરવ જીગાના, એને માઇકમાં બોલતો શીખવાડી દીધી, હાલો ભૂડિયાનો જ્યુસ. બીજું વાત ખોટી, ભણી જ નથી, વાંચતા નથી આવડતું, કાંઈ નથી કરતું, પણ એને ભૂડિયાનો જ્યુસ આટલું બોલ્યા રાખે, રાડો કર્યા રાખે. આ વિરમભાઈને ખબર હશે બધી. હે, શરમ જ નહીં રાખવાની. વસ્તુ ત્યાં છે કે આપણી બ્રાન્ડ આપણે વેચવી છે, બજારમાં જઈને તમે વેચો. એ મકાઈ નરોડા માર્કેટની અંદર આખો થેલો 200 રૂપિયામાં ને 300 રૂપિયામાં વેચાય. મકાઈનો વેચારો ને હું નજરે જોઈ આવું. હું ગમે ત્યાં રાત્રે ખમું ને, સવારે 5 વાગે માર્કેટમાં જાઉં, એટલે છોકરાઓને હોય કે યાત્રા કરવા ગયો તો કહું હું માર્કેટ, હું કતલખાને જાઉં, જોઈ આવું કે કેટલા બકરા વેતરાય. મારથી થતું કાંઈ નથી, કાંઈ નથી થતું. ખરેખર આવું છે. અને એ મકાઈવાળો ગાંધીનગર ને અમદાવાદ વેચે, રોડમાંથી ઊભો એ મકાઈ શેકીને બાફીને આજે 20 રૂપિયાનો 1 નંગ વેચે. વેચેરો ને તો તમે હું વેચી તો રૂપિયા થાય કે? લો તો એના તો 50 રૂપિયા. અરે પરમ દિવસે અમે આ મેળામાં ગયા તો 30 રૂપિયાની મકાઈ મને મળી. કેટલી? 2 જણે અડધી ખાધી, અડધી બૈરન ખાધી, અડધી મેં ખાધી. તો 30 રૂપિયાનો નંગ વેચાણી, તો 60 રૂપિયાનો છોડવો થયો ભાઈ. તમે વિચારતા કરો કેટલા નંગ થાય. 5 લાખ રૂપિયા તો હું તમને માપીને બોલ્યો છું, એનાથી વધુ થાય. તમે વર્ષની કેટલે ફેરે કરી શકો, તમારી તાકાત કેટલી. ખાલી મકાઈ વેચો તમે, બીજો કોઈ ધંધો ન કરો. જાઓ સાંજે માર્કેટમાં ઊભી જાઓ, રોજ કાચી લઈ જાઓ તો આ ભાવ ને પાકી શેકેલ લઈ જાઓ તો આ ભાવ. અને તમે ખેડૂતનો દીકરો ઉગશે ને, હું તો ધન્યવાદ દઉં છું. એક ખેડૂતની ખેતર નથી અને એ આપણી માર્કેટ કરી બેઠા, વાઘરી દાંતણીયા જેટલા છે કામ કરે. હું એને ધન્યવાદ દઉં છું, એને છાબાસી દઉં. માર્કેટ ક્યારેક હું માર્કેટમાં વર્ષમાં 2-4 ફેરે ઊભું, ક્યારેક જાઉં માર્કેટની સિઝન હોય ત્યારે, તો રીંગણા વેચે, મરચાં વેચે, એકને ઊભીને હું થોડાક રામ કરું. બેન દીકરી વેચતી હોય, બધાને માર્કેટ કરતાં શીખવાડે. આજે માધાપરની અંદર બધા 4 વ્હીલરવાળા છે, તમે ખાતરીવાળા હોય. એનું કારણ કે હું જઈશ, હું કે પ્રેસિડેન્ટ રહી ચૂક્યો. આજ ભરામણ કરું, તમે જાત મહેનત કરો. 18 લાખના 20 લાખના તો બીજ કરે રંજકાના. રંજકા કા 18-20 લાખ કા 3 થી 4 પાણી પાયેલો બીજ તૈયાર થઈ ગયું, પૂરું થઈ ગયું.
એટલે આવી ચીજ તમને બનાવો જે માર્કેટ છે આવી વસ્તુને તમે બનાવ્યા વગર છૂટકો જ નથી. આજે હું કેરીના રસની કેરી વેચું તો 100 રૂપિયા, પણ વેચું તો આમ 280 રૂપિયા. તમને કિલો રસની પૂછા કરશો હોલસેલમાં 250 રૂપિયા આપું છું, પણ એને જ્યુસ ને ખાંડ ને પાણી નાખો છો તો મોજા હું 50 રૂપિયા ગ્લાસ વેચું, એટલે 200 ml મોજ કરે. વસ્તુ ત્યાં છે કે એ ચીજ તમને બનાવતા આવડી જાય. 50 ગ્રાહકના 50 વસૂલ છે. એટલે આ વસ્તુ આપે છે. તમે કાકડી કરાવો, ટમેટા કરાવો, આ કરાવો. આજે પ્લેટનું બરફના પ્લેટમાંથી બનાવીને રાખીને દેશે ને અને વેચે ને તમને હા. ચીજ કોની છે? આખી માર્કેટ ફરી આવો, એક ખેડૂતનો દીકરો બેસતો નથી ત્યાં. નહીં. ખેડૂત માર્કેટમાં બેસે ને તેથી સુવર્ણ કળશ હશે બધે નથી. હે બધા મારા છોકરાને એન્જિનિયર છે, એને ભણીને 6 મહિના મૂક્યો ને પછી કીધું તારા દાદાની મિલકત હાચો છે કોણ? આજે 4 વ્હીલર ફરેરો માર્કેટ દઈ દીધી હાથમાં. મારા 3 દીકરાને સાઈડ કરી દીધા. હવે એને ટ્રેનિંગ કરું 3 જણા, એને આજે મૂકી દીધા ત્યાં માર્કેટમાં મૂકવા વેચવા. હું 4 વાગે ખાલી ઓપનિંગ ટાઈમે જઈશ, બાકી કરશે. પણ પોતરી છે, પોતરા છે, બધા જ કામ કરે એની. ઘરમાં શેઠ થાવ નહીં, માલિક રહેવું. બોની એક જ વાત, તમે શેઠ થયા તેથી તમે ખલાસ થઈ ગયા, સમજી લેવા. વાંકા તો વરવું જ પડે ને. હા, ખેતી વાંકો વરે એનું કામ છે. કોઈ વેપારી માણસ મુંબઈથી કે મારી ખેતી આવી છે, મુંબઈથી તમે તમારા ખેતરમાં ઊભા ને તેથી મને કહેજો, એમ જ કહું. હવે હું એને શીખડાવું, એનો માણસ તો પોતે ભૂલી જાય, માણસ શું શીખડાવે. એટલે કહું મનોજભાઈને ત્યાં તમારા માણસને મૂકો, અમે ટ્રેનિંગ કરી દઈશું. એટલે આજે ટ્રેનિંગ સેન્ટરમાં આપણે બેઠા છો, તમે પરિવાર નાતે છે. આજે મુલાકાત થઈ, તમારા સૌને દર્શન થયા. હું તમને સૌને વંદન કરવા માટે કે એટલા માટે કે આપણે ધરતી સાથે વણાયેલા છે. ધરતી માં છે, એને બચાવવો હોય બસ. હોની એક જ વાત, એક કેરો જમી જવા નથી. તમારા ઘરમાં તુલસી ક્યારો હોય ને, એમાં તમે ટ્રાય કરી લેજો ખાલી કે તુલસીમાં કેટલી તાકાત છે. તમે આટલો પોદરો લઈ આવો બહારથી, આટલો જ પોદરો 5 આંગળા જેટલો, અને એમાં 1 મુઠ્ઠી અટાર રાખી દો રેતી, એ તુલસી ક્યારાની, અને 1 ગ્લાસ પાણી નાખી દો. એને 48 કલાક રહેવા દો, 48 કલાક, અને પછી તમે એને તુલસી દો, તુલસીના પત્તા બદલી જશે. તમે જુઓ, તમે ખાલી છાણથી. હા નરેન્દ્ર, હું પાછળનો મોટો પાછો કાર્યક્રમ છે. મંદિર એ સામે ના ના, ત્યાં ટીમ સિટી ગ્રાઉન્ડ માર્કેટ છે ને, બધાને બોલાયા છે. એટલે એટલા ફૂડના જે પ્રોસેસ કરે છે ને એવા માણસોને બધાને બોલાય. એમાં નંબર 1 અમે જ છીએ. અમારો જ્યુસ આખા ગુજરાતમાં નથી બનતો, ગુજરાત બહારે નથી બનતો, હજી ભારતમાં નથી બનાવતા. કેમ નથી બનાવતા ખબર જ નથી. હું તો બધાને એ જ કહું કે આ તો 10 રૂપિયા મને મળે છે, મને થઈ રહે રાખે. જ્યાં પૈસા ભેરા કરો છોરા બગડે ને ખોટા. તમને કેમ લાગે? સાચી વાત.